السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نگاہ محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن ڈیز۔ لاک ڈاؤن ڈیز میں آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کے اتحاد پر۔ مسلمانوں کا اتحاد کہاں جا رہا ہے؟ ایک جگہ ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ مسلم جو ہیں وہ بالکل ہی در بدر ہیں۔ انڈین گورنمنٹ جو ہے ان کا سلوک مسلمانوں کے ساتھ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے آج کل۔ کرونا وائرس جیسے جو کہ ایک عالمی وبا ہے، اس میں اگر کسی ایک مائنورٹیز کو یا مسلمانوں کو یہ ٹھہرانا کہ ان کی وجہ سے یہ وبا پھیلی ہے، تو یہ کچھ مناسب بات نہیں لگتی ہے۔ جو عقل رکھتا ہے، جو بندہ شعور رکھتا ہے، وہ اس کو سمجھنے سے قاصر رہے گا۔ تو اسی سچویشن میں ہمارے دوسرے مسلم کنٹریز کیا کر رہے ہیں اپنے ان مسلمان بھائیوں کو سیف کرنے کے لیے، یا ان کے حقوق جو ان کے رائٹس ہیں، ایک شہر میں کوئی بھی رہتا ہے یا ایک ملک میں کوئی بھی رہتا ہے تو وہاں کے قوانین اور اس کے رائٹس اس کے اوپر اپلیکیبل ہوتے ہیں۔ اگر وہ قوانین یا وہ رائٹس ہی مطلب کہ اتنے توڑ موڑ دیے جائیں ان کے لیے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اسی کنڈیشن پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں ڈاکٹر طلعت وزارت، ایکسپرٹ انٹرنیشنل ریلیشن ہے۔ السلام علیکم وزارت صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، انڈیا میں جو مسلمان پرابلم فیس کر رہے ہیں اس کرونا وائرس پینڈیمک میں، آپ سمجھتی ہیں کہ جو وہاں کی ریاست ہے وہ مائنورٹیز کو کیٹر نہیں کر پا رہی ہے، ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھ پا رہی ہے؟ میرا خیال ہے یہ تو بات اب بہت واضح ہو گئی ہے، ساری دنیا اب اس کو میرا خیال ہے سمجھ سکتی ہے کہ بھارت میں تمام مائنورٹیز کے ساتھ نہایتی ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، خاص طور سے مسلمانوں کے ساتھ۔ انہیں کرونا وائرس کا یعنی کہ ذریعہ سمجھا جا رہا ہے۔ اب میرا خیال ہے یہ جو ہے اس میں پریجوڈس بھی شامل ہے اور اس میں جہالت بھی شامل ہے، یعنی کہ وہ لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ بیماریاں کیسے پھیلتی ہیں، کیوں پھیلتی ہیں، کورونا ایک دم کہاں سے آ گئی ہے۔ اور اس میں میرا خیال ہے بھارت کے انڈر ڈیولپڈ ہیلتھ سسٹم کا بھی ایک تو وہ ہے کچھ رول۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلی بار اس طرح کی چیز ہوئی ہے کرونا وائرس ٹائپ کی۔ مجھے نہیں لگتا ہے، میری تو زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا۔ بڑے بڑے پینڈیمکس پہلے جو میرے زمانے سے پہلے کے 1918 کا ہے، پھر لیٹ 1950s میں یورپ میں فلو پھیل گیا تھا، لیکن یہ جو ایشو ہے یہ والا، یہ کافی مختلف ہے ان سب ایگزامپل سے۔ میرا خیال ہے کہ جو بھارت کے اندر فالٹ لائنز ہیں، جو بھارت کے اندر ڈویژنز ہیں، جو مائنڈ سیٹ میں پریجوڈسز ہیں، وہ ساری چیزیں ابھر کے سامنے آ رہی ہیں۔ ان کی حکومت کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اسے کیسے روکا جا سکتا ہے، اور اس موقع پہ جو ذہن کے اندر پریجوڈسز ہیں وہ سارے ابھر کے سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا، میرا خیال ہے بھارت کی گورنمنٹ اس چیز کو کنٹرول صرف جب کر سکے گی جب وہ سمجھنے کی کوشش کریں اور کسی ایک سکیپ گوٹ کو نہ پکڑ لیں، جیسے اس کیس میں انہوں نے مسلمانوں کو سکیپ گوٹ بنا دیا ہے، بلکہ مسئلے کو سمجھیں کہ یہ کتنا کمپلیکس مسئلہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا کوئی اور ایسا کنٹری جہاں پہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے کسی کو یوز کیا گیا ہو یا کسی مائنورٹیز کو اس کا قصوروار ٹھہرایا گیا ہو، ایسا کچھ ہے دنیا میں کسی اور کنٹری میں؟ میری نظر میں تو کوئی کیس نہیں ہے۔ میں پرانے تاریخ میں جا رہی تھی تو وہاں پہ ایک دو کیسز میں نے دیکھے کہ یورپی ممالک میں ان مائنورٹیز کو جن کو وہ زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، ان کو کسی حد تک وہ سمجھ رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ مس ٹریٹمنٹ وہاں پہ بھی میری نظر میں نہیں آیا۔ یہ بھارت کا جو کیس ہے میرا خیال ہے کافی یونیک کیس ہے، اس طرح کا اور کوئی کیس میں نے میری نظر میں تو نہیں آیا ہے۔
اچھا، اس کیس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا گورنمنٹ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے کر رہی ہے یا صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے 3-4 وجوہات ہیں. ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہ ایک نیا ایشو ہے، نئی چیز ہے، اور بہت کم لوگوں کو اس کا ادراک ہے کہ یہ کیا چیلنج ہے، یہ کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ بھارت کی گورنمنٹ اپنی کمزوری بھی چھپانے کی کوشش کر رہی ہے غالباً. اور نمبر 3 یہ ہے کہ ان کے دل میں جو مسلمانوں کے خلاف غبار بھرا ہوا ہے، جو پریجوڈسز بھرے ہوئے ہیں، وہ ایسے مواقع پہ سامنے آ جاتے ہیں. اگر مسلمان نہیں ہوتے تو یہی الزام کسی اور مائنورٹی پہ لگ جاتا جو مسلمانوں پہ لگ گیا ہے. یہ سوسائٹی کی نیچر کی بات ہے، کس ٹائپ کی سوسائٹی ہے، ان کے کیا پریجوڈسز ہیں. انڈیا میں ایک اور بڑی فالٹ لائن جو ہے وہ کاسٹ ہے. اگر مسلمان نہیں ہوتے تو شاید کرسچینز پہ الزام لگ جاتا. اچھوت لوگ جو ہیں بیچارے، جو ہندو ہیں مگر لوور کاسٹ کے ہیں، ان پہ الزام لگ جاتا. یہ تمام لوگ ہیں بھارت کی سوسائٹی میں جو کہ ایکسپٹ نہیں کرتی ہے انہیں میجورٹی. اور آج کل بدقسمتی سے، بھارت کی بدقسمتی سے کہ بھارت میں ایک ایسی حکومت ہے جو اپنے چھوٹے ذہن کی وجہ سے ایشو کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور الزام تراشی کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ مسئلے کو سمجھیں اور اس کا حل نکالیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کا یہاں پہ کیا رول ہوگا، اور دوسرے مسلم کنٹریز جو ہیں ان کا کیا رول ہوگا ٹو سیف گارڈ دا مسلم ان انڈیا؟ ہونا تو چاہیے. انٹرنیشنل کمیونٹی نے دیکھا ہے، غور کیا ہے کہ جب بھی انہوں نے اپیسمنٹ کی پالیسی فالو کی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ بڑا نقصان ہوا ہے. پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو نقصان ہوا ہے. اگر آپ کوئی بھی ملک، انٹرنیشنل کمیونٹی مثال کے طور پہ اس طرح کی چھوٹی سوچ وہ چیک نہیں کرتے ہیں تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ ایک بڑا بین الاقوامی مسئلہ بن جاتی ہے. دوسری بات، آپ نے جو مسلم ممالک کی گورنمنٹس کا کہا، میرا خیال ہے کہ انہیں ادراک ہونا چاہیے. پچھلے دنوں مجھے ایک فیلنگ ہوئی تھی کہ شاید مسلم دنیا کے کچھ ممالک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت میں ہو کیا رہا ہے، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے اب تک. اور بھارتی جو گلف میں ہیں یا اور مسلم ممالک میں ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے فائدے اٹھا رہے ہیں اور پھر بھی مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. عرب خواتین کے خلاف انہوں نے بڑی مذموم باتیں کہی ہیں. تو یعنی کہ اب یہ بھارتی مائنڈ سیٹ جو ہے کہ بھارت سے نکل کے دوسرے ممالک تک پہنچ گیا ہے. اور میرا خیال ہے یہ ٹائم ہے، یہ بالکل صحیح وقت ہے کہ مسلم ممالک بھی بھارت کے خلاف ایکشن لیں، اس ٹائپ کے لوگوں کو واپس بھیج دیں بھارت. اگر انہیں تکلیف ہے، وہ لوگ نہیں رہنا چاہتے کسی مسلم ملک میں، تو انہیں واپس کیوں نہیں کر دیتے سب کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی، یونائٹڈ نیشنز، جتنے بین الاقوامی ادارے ہیں، انہوں نے کشمیر کے مسئلے پہ تو کچھ بھی نہیں کیا. لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ کشمیر کے مسئلے سے پہلے کشمیریوں کو بند کر دیا ان کے گھروں میں، اس کے بعد اب وہ تمام انڈین مسلمانوں کے ساتھ یہی کر رہے ہیں. اگر وہ کامیاب ہو گئے تو پھر وہ ساری مائنورٹیز کو بند کر دیں گے. اگر اس کے بعد بھی ان کو چیک نہ کیا گیا تو پھر وہ باری آ جائے گی ان کی لو کاسٹ ہندوز کی. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، مسئلہ ہے جو کہ شروع ہو چکا ہے اور اس کا سدباب ہونا چاہیے.
اچھا، جس طریقے سے آپ نے پہلے کویشچن میں مجھے جواب دیا تھا کہ کچھ افیکٹ جہالت کا بھی ہے، لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جسٹ لائک ٹویٹر پر لوگوں کا ٹرینڈ چل رہا ہے کرونا جہاد انڈیا میں، اور پھر ایک ٹرم وہ یوز کر رہے ہیں ہیومن بامبس. تو یہ تو پھر جہالت کا تو ایشو نہیں ہے، اس سے پھر ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں کود پڑے ہیں اور وہ بھی اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں، پڑھے لکھے جاہل بھی ہوتے ہیں. علم کا کیا مطلب ہے؟ خالی کچھ چیزیں رٹ لینے سے یا کسی بھی طرح سے ڈگری لے لینے سے انسان ایجوکیٹڈ نہیں ہو جاتا ہے. اس کے لیے ایک اوپن مائنڈ سیٹ چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے ذہن کی اوپننس. یعنی کہ بہت سے لوگ ہیں، میں نے دیکھا ہے ان کی تعلیم لگتا ہے کہ اتنی ہائیلی ایجوکیٹڈ نہیں ہے، لیکن ذہن انلائٹنڈ ہوتا ہے ان کا. تو تعلیم کا پورا مقصد ہے ذہن کو انلائٹن کرنا. اب اگر تعلیم بھارت میں انلائٹن نہیں کر پا رہی ہے یا سب لوگوں کو نہیں کر پا رہی ہے، کچھ ہوں گے انلائٹن شاید، لیکن اگر سب کو نہیں کر پا رہی ہے تو اس میں یا تو ان کے تعلیم کا مسئلہ ہے، ان کا ذریعہ تعلیم سسٹم خراب ہے، یا یہ ہے کہ یہ لوگوں نے پڑھا، ڈگری حاصل کر لی، لیکن ذہن ان کا انلائٹن نہیں ہو پایا. یہ وجوہات ہو سکتی ہیں. میں نے بھی دیکھا ہے جس سے لگتا ہے کہ بہت ہی ایک پریجوڈس صرف ایک مائنڈ نہیں، صرف چند مائنڈز نہیں، بلکہ یہ ایک وبا ہے. ایک تو یہ وبا ہے کرونا وائرس کی، دوسری وبا جو بھارت میں آج کل ہے وہ اس طرح کے پریجوڈسز یا جہالت ہے. It's almost like a pandemic in India. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کا ایک نیوز پیپر ہے ٹائمز آف انڈیا، جو کہ کوٹ کر رہا ہے کہ القاعدہ مڈل ایسٹ ونگز جو ہیں اس نے جو ہے جہاد کا اعلان کیا ہے ٹو سیو انڈین مسلم، جو ان کا بل ہے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ CAA، اس کے خلاف. تو یہ کس طریقے کا، یہ کوئی پروپیگنڈا ہے یا یہ جو کیا کہتے ہیں اگر مسلم کنٹریز اس پہ غور نہیں کر رہی ہیں تو پھر اس طرح کی آرگنائزیشن کا ایک اعلان کرنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، میں نے تو یہ اعلان نہیں دیکھا ہے ابھی تک، لیکن بھارت کی گورنمنٹ کو یہ پتا ہے کہ اگر القاعدہ کا نام دے دیں وہ تو امریکہ آٹومیٹکلی سوچنے سمجھنے کی قوت سے عاری ہو جاتا ہے. اور مسٹر ٹرمپ جو ہیں، جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ خود بھی بہت زیادہ برائٹ یا انلائٹن مجھے نہیں لگتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے بھارت کا کہ کسی طرح امریکہ، پچھلے دنوں امریکہ میں ایک لیجسلیٹو ان کی جو باڈی ہے اس کا ایک آرگن تھا، انہوں نے کہا تھا امریکہ کی حکومت سے کہ بھارت کے خلاف مذہبی یعنی دباؤ مائنورٹیز پہ ڈالنے پہ ایکشن لیا جائے، بھارت سے اس بات پہ پوچھ گچھ کی جائے. میرا خیال ہے بھارت میں کچھ اس بات پہ پینک پیدا ہوا شاید، اور انہوں نے سوچا کہ سب سے آسان طریقہ کیا ہے امریکہ کو ڈیفلیکٹ کرنے کا، اور انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ القاعدہ کو بیچ میں لے آئیں گے تو مسئلہ ان کے لیے حل ہو جائے گا. لیکن میرا خیال ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ اس سے زیادہ ڈیپ ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا سمجھتی ہیں یہ مسئلہ مڈل ایسٹ جیسی کنٹریز جو کہ مسلم کنٹریز ہیں جن کی اکانومی بہت اچھی ہے ان کے تھرو ہو سکتا ہے، یا انڈین کی گورنمنٹ، نریندر مودی کی گورنمنٹ کو خود اس پہ غور کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، اصل میں سلیوشن تو اندر سے ہی آتا ہے، یہ وہی ڈیوریبل ہوتا ہے. لیکن اگر کہیں اندر سے یہ سلیوشن نہیں آ رہا ہے تو باہر کے جو طاقتیں ہیں، باہر کے جو لوگ ہیں جن کے اوپر اثر پڑ رہا ہے اس کا، اب ہر مسلمان چاہے ان کی حکومت اس میں دلچسپی لے یا نہ لے، عام لوگوں کو
जब ये पता चलता है तो उनकी एक हिस्स जो है वो एक्टिवेट होती है, और अगर इनकी हुकूमतें नहीं लेंगी एक्शन तो फिर लोग लेंगे। इससे अच्छा है कि भारत के ऊपर बाहर से प्रेशर डाला जाए। हुकूमतें, मुसलमान हुकूमतें, खास तौर से मगरबी हुकूमतें जो ह्यूमन राइट्स की चैंपियन बनती हैं, ये सब मिलके प्रेशर डालें भारत की गवर्नमेंट पे। और अगर भारत की गवर्नमेंट पे बाहर से प्रेशर डालेगा तो इंटरनल फोर्सेस जो इस चीज के खिलाफ हैं, या जो ये देखेंगी कि अब भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा अपने आप को जस्टिफाई करना, तो फिर वो सरगर्म अमल हो जाएंगी और फिर हो सकता है कि कोई सोल्यूशन निकल आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तलत वज़ारत, आप हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर तलत वज़ारत की। उनका कहना सिंपल सा है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसका हल क्या है। हल सिंपल सा है, इंडियन गवर्नमेंट को खुद चाहिए कि वो इन चीज़ों पे ज़रा गौर व फिक्र करें। मुसलमानों के साथ जो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो गौर व फिक्र करें। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर सेकंड जिम्मेदारी मुस्लिम कंट्रीज़ की आती है कि वो उन पे प्रेशर दें। सही है, कारोबार आपका अपनी जगह पर है, कारोबार भी करें, कारोबार करने से कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन इस साइड पर भी बोलें। ये नहीं होना चाहिए अगर आपका कारोबार से उनसे लिंक है तो आपका इंटरेस्ट वहाँ पर ज़्यादा है तो आप इस चीज़ को भूल जाएं। ये चीज़ भी आपकी ज़िम्मेदारी है, इस पर भी कहना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे साथ एक और हमारे गेस्ट मौजूद हैं, सरदार एम याकूब खान साहब, एक्स प्रेसिडेंट हैं आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के, हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा याकूब खान साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि इंडिया में मुसलमानों की क्या हाल है, वो तो सबके सामने है। इसमें बीइंग अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान खुद और दूसरी मुस्लिम कंट्रीज किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं, और ये माइनॉरिटी के साथ इंडिया में ऐसा होता रहता है या इस दफ़ा ही हमें देखने को मिल रहा है कि कोरोना वायरस जैसी जिसका कोई मतलब कि वबा, आलमी वबा है, उसका जिम्मेदार सिर्फ मुसलमानों को ठहराना, कि ये सही है? एक तो मैं बहुत मशकूर हूँ जी आपका, और बहुत खुशी हुई कि आपका ताल्लुक कराची शहर हमारा एक इंटरनेशनल है जो पाकिस्तान का दिल है, और वहां से होके आपके मैं पूरे कश्मीरी की तरफ से आपको, आपकी टीम का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप दर्द दिल रखने वाले लोग हैं जो कश्मीरी इशू पर आपको एहसास भी है, समझते भी है, और आप बात भी पूछना चाह रहे हैं। जो आपने फरमाया जी, बात यह है कि हिंदुस्तान शुरू से लेके आज तक हमें जो कुछ कश्मीरी भुगत रहे हैं वो कोई 200 साल से है। हम तो हो गए हैं आदी कश्मीरी, और जो जुल्म और सतम होता रहा, अक़वाम आलम को कोई उस तरह ध्यान नहीं दे रहे थे। इंसानियत के साथ जो कत्ल व गारत हो रही थी, किसी को कोई एहसास नहीं हो रहा था। हालांकि अफसोस यह है कि ये कश्मीरी जो बात कर रहे थे वो आके खुद इरादियत की बात कर रहे थे, जो नेहरू जी गए थे यूएन में, यूएन रेजोल्यूशन जिसको कहते हैं, कश्मीरी विल डिसाइड वो क्या चाहते हैं। तो उस वक्त ये था कि वो थी राय शुमारी, कश्मीरी क्या चाहते हैं। अब अफसोस ये है कि हिंदुस्तान ने शुरू कर दिया, और खास करके उस वक्त जो हमारे मुसलमान भाई थे वो बड़े खुश थे कि जी नहीं जी, आप नहीं समझते जी, हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान ये कर रहा है, दहशतगर्दी हो रही है। और उस वक्त हम तो सच दिल से दुआएं निकल रही हैं हज़रत कायदे आज़म को, कि जिन्होंने बड़ा फैसला किया था, और उस फैसले का दुनिया को पता चला कि हिंदू क्या है और क्या नहीं है। जो कुछ मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में हो रहा है वो सोच भी कोई नहीं सकता। इवन नॉट ओनली फॉर मुस्लिम, वो तो अक़लियती में चाहे सिख हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे और हैं, उनके साथ भी जो जुल्म सतम वहां शुरू है वो तो एक वन पॉइंट एजेंडे पे है, सिर्फ हिंदुत्व की बात हो रही है। तो मुसलमान जिस तरीके से रहते थे, जो हमेशा हिंदुस्तान की जिंदाबाद की बातें कर रहे थे, तो वो तो मैं समझता हूँ कि उसने, मोदी ने अपनी तबाही फेर दी है। जो संजीदा लोग हैं आज वो भी परेशान हैं, जो मुसलमानों से हटके भी हैं। तो आज भी कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जो उस तरह जुल्मों से शुरू किया कि उसने सारा कश्मीर के सारे सब्जियों को खत्म करके उसको वहां पर ज्यादातर हिंदू को बसाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो नोटिफिकेशन कर दिया
3 लाख लोगों का कि वो वहाँ आबाद हो सकते हैं, जबकि कश्मीर का कानून और लॉ ये था कि बगैर कश्मीरी, चाहे वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, वो खरीद सकता, कोई नॉन कश्मीरी नहीं खरीद सकता। वो तो जुल्म वहाँ इतने शुरू ही उसकी आदत थी। और जब हम दुनिया में बात करते थे जी ये जुल्म कर रहा है, तो लोग कहते थे हिंदुस्तान अब मुश्किल हो गया जी, वो सुपर पावर बनने जा रहा है, और अब कैसे हो सकता है, माशी हालात है, उसके ताल्लुकात बड़े हैं, अमेरिका फलाना। तो मेरे अल्लाह ने कोरोना ऐसा भेजा कि अब सुपर पावरों को भी पता चल गया कि इंसानियत के कत्ल हो रहे थे, दुनिया बोलने को तैयार नहीं थी, और खास करके मुस्लिम उम्मों पर तो हंसते थे। हर जगह पर आप हर फलस्तीन को देख लें, रोगनिया को देख लें, शाम को जो यू नेम इट, तो क्या ये वो अल्लाह तो है, वो रब्बुल आलमीन है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी के जो क्या कहते हैं कुछ अच्छे वर्ड्स हैं उनको इससे रिलेट करना, जस्ट लाइक के वो कहते हैं कोरोना जिहाद, और इसको क्या कहते हैं एक ह्यूमन बॉम्ब्स भी कह रहे हैं कि जो कोरोना जो है वो तबलीगी जमात के थ्रू फैल रहा है, मुसलमानों के थ्रू फैल रहा है, और ये सोची समझी साजिश के तहत फैलाया जा रहा है। तो ये कितना इफेक्टिव है मुसलमानों के लिए? देखिए, बात ये है कि ये ऐसा एक इल्जाम है, तबलीग जो है वो शेबा अंबिया है, और हमें उलमाए कराम के बारे में ये बात कहना इंसानियत की भी तौहीन है। अगर उलमाए कराम ने हिंदुस्तान में फैलाया तो आपको इटली में, यूरोप में, अमेरिका में वहां से फैलाया, इनको शर्म भी नहीं आती। और मैं समझता हूँ कि जो उसकी साजिश है, और सुनने वाले जो है, अब वो क्योंकि अफगानिस्तान पर कब्जा उनका है, अमेरिका को उन्होंने ना, वो अब उसको जो उनका मामा लग रहे थे, अब तो चले कोई जो कोई अमेरिका को अकल आई है, और उन्होंने यूएन में भी कोई बातें की, अमेरिकन ने भी बातें शुरू की हैं कि कश्मीर का जुल्म हो रहा है। तो वो कहते हैं कि ये सारे मुसलमान नमाज के जरिए फैला रहे हैं, हालांकि यकीन कर रहे हैं कि अगर मुसलमान न होते तो जिस तूफान बदतमीजी से कोरोना फैला था, तो ये मेरा ख्याल है अल्लाह ने करम किया कि मुसलमानों की वजह से वहाँ कोरोना में थोड़ी रुकावट है, अदरवाइज तो वो तो तूफान मच जाता है हिंदुस्तान में, और हालात ऐसे ही आ रहे हैं इंडिया के। तो वो तो एक बदनाम जमाना, उनकी एक जो राह के लोग हैं, और उनका काम भी यही है। तो सुनने वालों को इस पर समझना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। हम अक़वाम आलम से ये कहते हैं कि ये पूरी मुसलमानों की और इंसानियत की तौहीन है जो ये बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोग। अच्छा, इसके साथ साथ आपका ताल्लुक चूँकि आज़ाद जम्मू कश्मीर से है, पाकिस्तान से भी है, तो आपने कहीं पाकिस्तान में ऐसा कुछ देखा है कि माइनॉरिटी के साथ ऐसा कुछ होता हो जहाँ पे जैसा मुसलमानों के साथ इंडिया में हो रहा है? तो अस्तग़फ़िर अल्लाह जी, कमाल करते हैं। मैं आपको आज़ाद कश्मीर में कुछ हमारे ऐसे सैनिटरी वर्कर होते हैं, तो मैं उनको बुला के बैठ के उनके साथ खाना खाते थे। आज भी आज़ाद पाकिस्तान ने तो कमाल किया। आप देखें ना, मंदिर के कवाद, ये जो सारा कोई पाकिस्तान में तो तस्वर भी कोई ऐसा नहीं है। और मैं दिल से कहता हूँ, मुझे ओवरसीज का तजर्बा है, पाकिस्तान में रहने वाले नॉन मुस्लिम पाकिस्तान से बड़े पाकिस्तानी हैं। जितना वो पाकिस्तान की इज्जत और वकार की बात करते हैं, खास करके सारे जो अक़लियती हैं, और पाकिस्तान के लोग तो अपनी जान देने के लिए, देखें हमारे मुसलमानों का या पाकिस्तानियों का एक बड़ा तरीका अच्छा ये है कि किसी जगह कहीं अगर ज्यादती हो जाए, किसी मंदिर में हो जाए, किसी गुरुद्वारे में हो जाए, किसी और जगह पर, जो पाकिस्तान के वो खड़े हो जाते हैं उनकी हमायत में कि खबरदार भाई, कोई आदमी इनको छेड़ नहीं सकता। ये तो तस्वर भी कोई नहीं है पाकिस्तान में। हाँ, कहीं एक आध अगर कमी कोताही हो सकती है, बट वो भी 0.01% आप कह सकते हैं। तो यहाँ तो ऐसा तस्वर भी कोई नहीं है भाई। यहाँ तो जितनी इज्जत, मकाम, नाम, इसलिए कि ज़ाहिर है वो पाकिस्तान से बड़े पाकिस्तानी हमारे हैं, कश्मीर में रहने वाले वो हमसे बड़े हैं, इसलिए कि वो हमारे भाई हैं, अजीज हैं, वो सारी उनके पैदा आबा अजदाद से यही हैं। अब वो कहीं नहीं जा सकते, वो ये तो उनका मुल्क है। तो पाकिस्तान में तो ऐसा कभी तस्वर भी कहीं नहीं। आप थर पारकर में जाएं, आप सिंध के इंटीरियर में जाएं, आप पंजाब में, जिस जगह भी, बलूचिस्तान हो, KPK हो, आजाद कश्मीर हो, गलगित बल्तिस्तान हो, हमारे यहाँ तो ये तस्वर भी कोई नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये जो मुसलमानों के साथ इंडिया में हो रहा है, इसका कोई हल है? मुस्लिम कंट्रीज को क्या करना चाहिए इस पे? सर देखें, यही दुख है ना। देखें, बात यह है कि आज थोड़ा बहुत अगर मुसलमान इकट्ठे हो जाए सारे, और कोई फतह, ये इसमें किसी के खिलाफ नहीं है। मुसलमानों में जो ताकतवर जो लोग हैं वो मिडिल ईस्ट में हैं, अल्लाह भला करे
टर्की का, अल्लाह भला करे मलेशिया का, और चंद एक दो और मुसलमान ऐसे हैं जो जान डाल के बात कर, बेखौफ बात करने चाहिए। देखिए मोहम्मद बिन कासिम, अब एक मुसलमान लीडर को कोई बगैर खौफ के वो अगर बात करेगा जान डाल के, तो वो भला होगा, हिंदुस्तान का भी होगा, नॉन मुस्लिम का भी होगा। याद रखें, जिंदगी में सुपर पावर की जिम्मेदारी ये बनती है हमेशा कि वो छोटे मुल्कों की इज्जत एहतराम में इजाफा करें। बड़े भाई का काम होता है छोटे भाइयों का ख्याल रखना, और मुसलमान अगर ये तक अच्छे जान डाल के ये मत डिपेंड करें कि हमारी माशरे का सारा दारो मदार जहाँ सुपर पावर है और यहाँ से हमारा एक्सपोर्ट नहीं होगा, तेल नहीं जाएगा, वहां से वो में आइटम बम, कुछ नहीं कोई कर सकता। ये हिम्मत डालेंगे, अल्लाह इनके साथ है। मुमकिन है मुख्तलिफ मुल्कों के लोग इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार है। ये हमेशा अफसोस ये है कि इनकी सोच मुसलमानों की, ये देने वाले बनने के बजाय, जिस नबी की उम्मत में से हम देने वाले थे, हम मांगने वाले बन गए। हम देखते हैं कि सफेद चमड़ी है, ये बहुत बड़ा आदमी है, क्या पता वो टैक्सी ड्राइवर का, तो इनके लिए वो बड़ा आदमी है। तो बड़ा नहीं है जी, सारे इंसान है, हमारे लिए टैक्सी ड्राइवर काबिल एहतराम है। मुसलमानों को अपनी इज्जत एहतराम और काट का ख्याल रखना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार मोहम्मद याकूब खान साहब, एक्स प्रेसिडेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर, आप हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, अल्लाह भला करे। थैंक यू जी। तो नाजरीन, ये थे सरदार साहब। आपने हमारे दोनों गेस्ट की गुफ्तगू सुनी, दोनों ही बता रहे थे कि मुसलमान किस तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इंडिया में, और फिर आज़ाद कश्मीर में भी क्या कहते हैं मुसलमान किस तरीके से रह रहे हैं, और फिर इंडिया के कश्मीर में मुसलमान किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंडिया के मुसलमान तो लॉकडाउन से पहले ही, काफ़ी टाइम पहले से ही लॉकडाउन है, समझ लें तकरीबन कोई अब तो 1 साल होने वाला है, अभी कुछ 1-2 महीने बाद 1 साल भी हो जाएगा। उन्हें 1 साल से और तो लॉकडाउन है, लोग बंद हैं वो तो वहाँ पे। मुसलमानों का ये हाल क्यों हो रहा है? क्या मुस्लिम कंट्रीज़ इस बात पे सोच रही हैं, क्या समझ रही हैं, या सोचने समझने से कासिर हैं, तो क्यों हैं? इसका जवाब अभी तक मिल नहीं रहा है हमें। इसका जवाब तो खैर मुस्लिम कंट्रीज़ ही दे सकती हैं। कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठा रही हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठा रही हैं, लेकिन वो बहुत कम हैं। जिनकी मईशत अच्छी है, जिन कंट्रीज़ का थोड़ा इंटरनेशनली अगर वो बोलें तो उनका वज़न भी रखा जाएगा उनकी बात का, लेकिन वो बोलने से कासिर हैं। ये हम सब मुसलमानों को सोचना होगा, ऐसा क्यों है। आज तक के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।